कौमी ड्रग तस्करी कॉन्फ्रेंस दे विच बोले अमित शाह। पंजाब दे विच नशे की समस्या सब तो ज्यादा। सीएम मान तो की फोरेंसिक लैब के लिए जमीन की मंग। क्या पंजाब नूं मिल के करांगे नशा मुक्त। अस्तीफा देने तो बाद बेहद भावुक हुए डॉक्टर राज बहादुर। बोले मैनू बहुत दुख पहुंचा है, सीएम ने मेरे तो मंगी है माफी। अजिहे वातावरण दे विच काम करना मुश्किल। सोमवार नूं सीएम दे नाल हो सकती है मुलाकात। सेहत मंत्री के वरताव ते फुटिया देश भर दे विच डॉक्टरां दा गुस्सा। IMA ने मंगिया अस्तीफा, क्या सीएम देण दखल, जल्द लैण एक्शन। एडवोकेट विनोद कई ने पंजाब के AG वजों संभाया अहुदा। नमो रतन सिद्धू के अस्तीफा देण मगरों बने ने AG। हाईकोर्ट के सीनियर वकील ने कई। दिल्ली च सरकारी दुकानां ते ही विकेगी शराब। केजरीवाल सरकार ने वापस लई नवीं एक्साइज पॉलिसी। पुरानी नीति नूं कीता बहाल। नशे खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी। अमृतसर दे विच नशा तस्कर काबू। 20 लाख ड्रग मनी ते पिस्तौल बरामद। सरहद ते मुड़ दिखी ड्रोन की हलचल। तरनताਰਨ च खेमकਰਨ सैक्टर दे विच दिखिया ड्रोन। BSF की फायरिंग तो बाद परतिया वापस। इलाके दे विच लाया सर्च ऑपरेशन। बटाला के पिंड कोट मजलिस दे विच फायरिंग। 2 सके भरा होए जख्मी। मोटरसाइकिल रेहड़ी दे नाल रस्ता रुके होण ते हुई तकरार। भारी मींह ने पंजाब नूं कीता जल थल। कई इलाकों के विच भरिया पानी। लोग हो रहे ने परेशान। लुधियाना च मींह के कारण सूआ रोड ते तसी सड़क। करीब 15 फुट का पिया टोवा। एक पासे का राह बंद होने ते लोग परेशान। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं परविंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। मंत्री के हक दे विच आए ने आम आदमी पार्टी के विधायक। फाजिलका तो विधायक नरिंदर सिंह सबना का बयान सामने है। नरिंदर सिंह सबना का कहना है कि मैनू नहीं लगता कि मंत्री ने कुछ गलत किया। जिथे लोग पैंदे हन उत्थे ही तो लिटाया गया है। विधायक साहब ने इस दे विच कुछ भी गलत नज़र नहीं आता। वो कहते हैं कि जिथे लोग पैंदे ने उत्थे ही तो लिटाया गया है। सानू लोकां दीयां शिकायतां मिलदियां रहिंदियां ने। लोकां दीयां शिकायतां दा विधायक दे वल्लों हवाला दिता जा रहा। उन्होंने कहना कि सानू लोकां दीयां शिकायतां मिलदियां रहिंदियां ने। जदों अफसर नहीं सुणदे तां अजिहा करदे हां। हालांकि इस तो पहला गल की जाए तो कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी के वलों सीधे तौर पर अपने ही मंत्री को कटहरे में खड़ा किया गया सीगा ते डॉक्टर राज बहादुर के हक दे विच नितरे सन। दूजे पासे मंत्री के हक दे विच उतरे ने आम आदमी पार्टी के विधायक। फाजिलका तो विधायक नरिंदर सिंह सबना का वड्डा बयान सामने है। उनका कहना है कि मैनू नहीं लगता कि मंत्री ने कुछ गलत किया है। जो भी व्यवहार किया गया, जो रवैया नजर आया कल एक मंत्री का एक VC के नाल डॉक्टर राज बहादुर के नाल, उस दे विच विधायक साहब नूं कुछ भी गलत नजर नहीं आता। विधायक सबना कहते हैं कि जिथे लोग पैंदे ने उत्थे ही तो लटाया गया है। सानू लोकां दीयां शिकायतां मिलदियां रहिंदियां ने। जदों अफसर नहीं सुणदे तां अजिहा करदे हां। लोकां दीयां शिकायतां दा भी विधायक सबना दे वल्लों हवाला दिता जा रहा है। लगाए होने VC साहब नूं गद्दा जिहड़ा मैला सी जां खराब सी, उन्होंने आप उन्होंने कहा भी तुसीं आप पहला लेटो, फिर तुहानूं पता लगूगा जिहड़े मरीज ने उन्होंने कितनी परेशानी आउंदी। उन्होंने तो इस लिहाज नाल कहा क्योंकि जो तक बंदा आप नहीं उस चीज़ दे विच गुजरदा बंदे नूं पता नहीं लगता। तो उस लिहाज नाल उन्होंने कहा होना। बाकी उन्होंने इस्तीफा दिता नहीं देना चाहिए क्योंकि आपां लोकां दे सेवादार हाँ। किते लोकां नूं परेशानी आउंदी है, लोग चीख चीख के सानूं कहंदे ने, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਲੇਟਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਟਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। उत्थे इस मामले ते पंजाब सरकार ते आम आदमी पार्टी वालों की प्रतिक्रियावां आ रही ने, तुहानूं वो भी सुणाउंदे हां। मंदभागा कि राजनेता का फर्ज होंदा सरकार देना, ना कि किसी की बेइज्जती करना। जिहड़ा भी होया माड़ा होया। वाइस चांसलर साहब ने गुस्से में अस्तीफा अजे आप WhatsApp पर देख रहे हैं जां जो भी बोलिया जा रहा सुनिया, और माड़ी गल नहीं चाहिए इस तरह कि काम कराने का तरीका होंगे कि पहला प्यार नाल
फिर थोड़ा दबका, फिर झटका, तो जो जान सारी पहले करिए इस तरह करिए तो ठीक है। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, 2 ਤੇ ਹੁਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨੀ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਆ ਗੱਦੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਅਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਵॉइड कर रहे हैं। नहीं, देखो जलील करने वाली कोई बात नहीं है। अगर वहाँ सफाई नहीं है, वो केयर नहीं हो रही है, तो वो डांट लगानी तो चाहिए थी उनको। अगर डांट लगाई है तो उनको वो प्रॉपरली करना चाहिए था ना। इस्तीफ़ा देने का क्या मतलब है? अगर वो इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया, उनको किसी ने प्रेशर नहीं किया था, तो ये तो है कि उनको सफाई रखनी चाहिए थी वहाँ पे। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਵਕਨ ਚਲਾਉਣ। ਇੱਦਾਂ ਕਰੂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹ ਵੀ ਬਚਪਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਚਪਨ ਸਰਕਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾਲੀਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਣ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੌਮੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਹੁਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਈ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਨੇ ਏਜੀ। ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ। ਬੋਲੇ ਮੇਰੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ। ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ। ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਵਿਰੋਧੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਧਿਆਨ।
ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੋਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਣ ਮਾਫੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ। ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ, ਗੰਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਜਬੂਰ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ, ਬੋਲੇ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਬੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਰਬਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇਤਲਾ 'ਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਡਰੋਨ ਉਡਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਹਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਲਕੀਅਤ। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਮੁੰਦੜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ MP ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ, ਕਿ ਸੌਖੇ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦਾਖਲ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤਕਰਾਰ। ਰਿਵਾੜੀ 'ਚ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਕਤਲ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ। ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ। ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼। ਗੁਹਾਨਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਖਦਸ਼ਾ, ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ। ਕਰਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। 65,000 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਕਾਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ। ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਦਬੋਚਿਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਰਾਮਦ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗੁੱਜਾਪੀਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਕਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਜਾਮ। ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੇ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਸਣੇ 3 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਬਹਾਦੁਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕੱਟੀ ਉਸ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਝੱਜਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਸੜਕ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਜੇਈ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਮ। ਝੱਜਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ। ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ। ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਨਾਜ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਆ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਾਂ ਧੱਸੀ ਸੜਕ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪਾੜ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਬਚਾਅ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸ਼ਖਸ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਿਆ ਡਰੋਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਡਰੋਨ। BSF ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਡਰੋਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਲੰਬੀ 'ਚ ਭਰਿਆ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਜ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਈ ਘਰ। ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦਦ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮੰਡ ਦੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ। ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਪਾਣੀ। 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਡੁੱਬੀ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਲਥਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਓਵਰਫਲੋ। ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ।
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ BSF ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮੌਕੇ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ। BSF ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਅਵਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਨਮਾਨਿਤ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮਾਗਮ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੰਡੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਦਦ। ਸੋਨੀਪਤ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਸਮਾਗਮ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਵੱਡੇ ਮਨਾ ਵੱਡੇ